Dear students, very good morning to all. I am P. Rajesh Kannan, Department of Chemistry, Swami Vivekananda Matriculation Higher Secondary School, Ilambillai. Okay, today we are discuss about that unit number 7, thermodynamics. We know that is one of the very important lesson for in our higher secondaries. We know that, okay, because they are mainly used in our engineering and then medical field. So listen carefully. This each and every topics are very important topics. Please listen carefully. Okay, today now we can be discuss about that. That is one of the very important topics that gives free energy and then net work done by the systems. Okay, what is the relationship between the gives free energy and the net work done by the system? Okay, for any system at a constant pressure and then temperature. Okay, any system, okay, any system at a constant pressure and then temperature, the gives free energy changes value is equal to enthalpy changes minus T into entropy changes. Listen here. What is mean by gives free energy? There is a gives free energy is nothing but, okay, the G is nothing but it is also they can be you should to determine the or it is you should to the measurement of randomness, disorderness of a molecule in a system. Okay, there is a like that it is a similar for that entropy. Okay, listen here. Similar for that entropy and then gives energy both are they can be used to determine the measurement of randomness, disorderness of a molecule in a system. Okay, but that entropy is the based on the system and the surrounding, but the gives energy only the based on the system only. Okay, the entropy கிவ்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜிங்கிறதும் ரெண்டுமே ஒன்று தாங்க. ஓகேங்களா, ஒரு அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாலிகுல்ஸுடைய ஒழுங்கற்ற தன்மையை மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு யூனிட் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா என்ட்ரோபி கிவ்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா, ரெண்டு டைம்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த கிவ்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜிங்கிறது சிஸ்டத்தை மட்டும் பேஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த என்ட்ரோபிங்கிறது சிஸ்டத்தையும் சரௌண்டிங்ஸையும் பேஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய யூனிட் தான் என்னது அப்படின்னு பார்த்தா அப்படின்னா என்ட்ரோபி. தட் இஸ் என்ட்ரோபி இஸ் நத்திங் பட் என்ட்ரோபி அண்ட் தென் கிவ்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் ஆல்சோ தே கேன் பி யூஸ்ட் டு determine the measurement of randomness, disorderness of a molecules in a system. Okay, for that any system at a constant temperature, any system at a constant temperature and a constant pressure, okay, the gives free energy changes value of that system is equal to, okay, if we can be maintain the temperature is the constant, we are maintain the pressure is the constant for any kind of the systems. Okay, we are maintain the temperature and then pressure is the constant for any kind of the system. The gives free energy changes value is equal to delta H minus T delta S. ஓகேங்களா, அதாவது டெம்பரேச்சரும் ப்ரெஷரும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு சிஸ்டமாக இருந்தாலும் சரி அதனுடைய கிவ்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்சஸ் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஓகேங்களா, டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த என்தால்பி சேஞ்சஸ் அண்ட் தென் என்ட்ரோபி சேஞ்சஸ் அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர்ஸ். ஓகேங்களா, புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? அதாவது ஒரு செயல்முறையில் ஒரு ப்ராசஸிங்கில், ஓகேங்களா, டெம்பரேச்சரையும் ப்ரெஷரையும் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு ஒரு சிஸ்டம் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னா அதனுடைய கிவ்ஸ் எனர்ஜி சேஞ்சஸ் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த என்தால்பி சேஞ்சஸ் அட் என்ட்ரோபி சேஞ்சஸ் அண்ட் என்ட்ரோபி சேஞ்சஸ் அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர்ஸ். ஓகே, we know that enthalpy changes the delta H value. What is enthalpy? The total heat content of the substance. What is enthalpy? That is enthalpy is nothing but a total heat content of the substance. ஓகேங்களா, ஒரு பொருளுடைய மொத்த வெப்ப கொள்ளளவு தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்தால்பி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா, ஒரு பொருளுடைய மொத்த வெப்ப கொள்திறன் மதிப்பானது என்தால்பி என வரையறுக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்தால்பி சேஞ்சஸ் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு என்தால்பி changes value is equal to that is internal energy changes and then volume changes at constant pressure already we are says that, okay, the process is they can be carried out the system, it is can be maintained the pressure and temperature is constant means that is gives free energy changes value is equal to delta H minus T delta S. We know that. Okay, what is the delta H value? The delta H is nothing but that is a total heat content of the substance, that is we are called as an enthalpy. What is the changes? The difference between the final and initial mean, that is we are called as an enthalpy changes. ஓகேங்களா, ஹெச்ங்கிறது என்தால்பிங்க. இந்த டெல்டாங்கிறதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா the difference between the initial and final and
initial, that is we are called as an enthalpy. அதே மாதிரி தான் gives free energy changesங்கிறதுக்கும் G2 minus G1. Okay, the difference between the final gives free energy and then initial gives free energy mean that is we are called as an gives free energy changes. அது நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா gives free energy changes அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேங்களா? இப்போ இந்த டெல்டா ஹெச்சுக்கு பதிலாக ஹியர் வி கேன் பி அப்ளை தட் இஸ் அ வேல்யூஸ். ஓகேங்களா? இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெல்டா ஹெச்சுக்கு பதிலாக இந்த வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம். ஸோ த டெல்டா தேட் ஃபோர் டெல்டா ஜி வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா யூ ப்ளஸ் பி டெல்டா வி மைனஸ் டி டெல்டா எஸ். ஓகேங்களா? இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் ஆல்ரெடி வி ஆர் சேஸ் தட் ஓகே that we are maintain the system temperature and pressure is the constant. டெம்பரேச்சரும் ப்ரெஷரும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது அந்த சிஸ்டத்துடைய கிவ்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்சஸ் வேல்யூஸ் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்சஸ் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு த வால்யூம் சேஞ்சஸ் அண்ட் தென் என்ட்ரோபி சேஞ்சஸ் மைனஸ் என்ட்ரோபி சேஞ்சஸ். Okay, we know that according to the first law of thermodynamics. What says that first law of thermodynamics? According to the first law of thermodynamics, one form of the energy is they can be converted into another form of the energy, can neither created or nor destroyed. Okay, what says that first law of thermodynamics? One form of the energy is they can be converted into another form of the energy, can neither created or not destroyed. ஓகேங்களா? அதாவது ஒரு வகையான ஆற்றலை மற்றொரு வகையான ஆற்றலை நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா மாற்ற முடியும். ஆனால் ஆற்றலை என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஆக்கவும் முடியாது, அழிக்கவும் முடியாது. இதுதான் என்னது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். அக்கார்டிங் டு த ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் that is a internal energy changes value is equal to Q plus W. That is a Q means heat, W means work. Okay, during the process the system absorb that heat energy mean we can be put it in plus Q. In case the system they can be liberate that heat energy mean if we can be put it in minus Q. Okay, during the process the system is absorb that heat energy mean if we can be put it in plus Q. Okay, in case that system is the liberate that heat energy means if we can be put it in minus Q. Okay, what is the meaning of plus W and then minus W? Okay, if we can be work on the system means if we can be put it in plus W. In case the system is work done by the system means if we can put it in minus W. ஓகேங்களா? அதாவது அந்த சிஸ்டம் வந்து ஹீட் எனர்ஜியை அப்சர்வ் பண்ணிச்சுன்னா அதை ப்ளஸ் க்யூன்னு மென்ஷன் பண்ணணுங்க. ஹீட் எனர்ஜியை லிபரேட் பண்ணிச்சுன்னா மைனஸ் க்யூன்னு மென்ஷன் பண்ணணும். அதே மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் வந்து இந்த சிஸ்டத்துக்கு மேலே நம்ம எதுவும் ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் டபிள்யூ அப்படின்னு சொல்லணும். அந்த சிஸ்டம் எதுவும் ஒர்க் பண்ணுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை மைனஸ் டபிள்யூ அப்படின்னு சொல்லணும். ஓகேங்களா? இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்சஸ். வாட் இஸ் பை இன்டர்னல் எனர்ஜி? த எனர்ஜி ஆஃப் ரொட்டேஷனல், வைப்ரேஷனல் அண்ட் தென் எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜி. த மேஜர்லி we can be considered the three energies: energy of rotational, vibrational and then electronic energy. That is a summation of rotational energy, electronic energy, okay, and then vibrational energy of that atoms or molecules in a system in that is we are called as an internal energy. That is internal energy changes. The difference between this vibrational energies, rotational energies and then electronic energies, that is we are called as an internal energy changes. What is the internal energy changes? Is nothing but okay, that is a difference between the final internal energy and then initial internal energy. That is can you put it in delta U. What is the meaning of delta U? Delta U is equal to nothing but U2 minus U1. Okay, that internal energy also we can be mentioned with E. E nu சில இதில் ரெஃபரன்ஸ் புக்கில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் டெல்டா E is equal to Q minus Wன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? டெல்டா E equal to Q minus Wன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இங்கே that is in our books, in our syllabus they can be discussed about that internal energy changes is equal to Q plus W. What is the meaning? The system they can be absorb that heat energy. Okay, that is a maximum work done by work on the systems. Okay, that is a meaning. Okay, so we know that delta U value is equal to Q plus W. According to the second law of thermodynamics, that is a entropy. That is entropy is nothing but it is the ratio between the heat involved divided by temperature. Okay, that is entropy changes is equal to the ratio between the heat involved divided by temperature in this Kelvin. Okay, for that is applicable for the reversible process. We are already discussed about that second law of thermodynamics, various second law of thermodynamics, one of the important law. Okay, that entropy is nothing but the ratio between the heat involved. Heat Q it is known as the heat involved, T it is known as the temperatures. Okay, temperature in the Kelvin. Okay,
So we can be changing this equations. Here we can be substituted what is this a delta u value. Okay, what is the delta s value? We know that delta u value is equal to q plus w. Delta s value is equal to q divided by t. Q divided by t. So we are substituted this value. Okay, q divided by t. Here we can be substituted this value q plus w. ஓகேங்களா? இப்போ இந்த என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா டெல்டா யூக்கு பதிலாக q ப்ளஸ் டபிள்யூங்கிற வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி டெல்டா எஸ்ஸுக்கு பதிலாக q டிவைட் பை டீங்கிற வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த டீயும் கேன்சல் ஆகிடும். இந்த ப்ளஸ் க்யூவும் மைனஸ் க்யூவும் கேன்சல் ஆகிடும். வாட் இஸ் த நெட் ரிசல்ட்? டெல்டா ஜி வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு w plus p delta v. W plus p delta v. Both side if we can be multiple with minus sign. ரெண்டு பக்கம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மைனஸ் சைனால் மல்டிபிள் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? அப்போ மைனஸ் டெல்டா ஜி வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டெல்டா ஜி வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டபிள்யூ மைனஸ் பி டெல்டா வி. மைனஸ் டபிள்யூ மைனஸ் பி டெல்டா வி. ஓகேங்களா? பட் மைனஸ் பி டெல்டா வி இட் இஸ் ரெப்ரசன்டட் த ஒர்க். But minus p delta v, okay, delta g value is equal to minus w minus p delta v. Minus p delta v it is represented by the work done due to the expansion against the constant external pressure. ஓகேங்களா? இது எதுக்கு மீன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகேங்களா மைனஸ் வேல்யூ that is represented by the work done due to the expansion, okay, against that constant external pressure. ப்ரெஷர் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் போது ஓகேங்களா அதனோட இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒர்க் தட் இஸ் வேல்யூ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீசஸ் ஆகுதுங்க, டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தேர்ஃபோர் இட் இஸ் கிளியர் தட் டிக்ரீசஸ் இன் த ஃப்ரீ எனர்ஜி. The negative sign of the delta G is indicate that decreases the free energy. The decreases the free energy accompanying a process taking the place at a constant temperature and pressure is equal to the maximum work obtainable from the system other than the work expansion. Okay, listen here what says that what is the relationship between the gives free energy and the net work of the system is equal to, listen here, therefore it is can be clear that decreases in the free energy accompanying the process that taking place at a constant temperature and pressure is equal to the maximum amount of work obtainable from the system. Maximum amount of work obtainable from the system value is equal to, that is a delta g value is equal to minus w. Minus delta g value is equal to minus w or delta g value is equal to w. Okay, the maximum amount of work value, okay, obtainable from the system is equal to the delta g, the gives energy changes values on other than work of the expansion. அதுங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுது. Next we are discuss about what are the criteria for the spontaneous process. What are the criteria? What are the conditions for that spontaneous process? Listen here, that is one of the very important condition for that spontaneous process. Listen here, delta g value is equal to negative. Delta g value is equal to negative. Delta g value is equal to negative. Delta h value is equal to negative. Delta S value is equal to positive mean that the process we are called as a spontaneous process. What does mean by the spontaneous process is nothing but, okay, the spontaneous process is nothing but the process is they can be carried out within the own way mean that process we are called as a spontaneous process. The process is nothing but what is my spontaneous process? The spontaneous process is nothing but the process is they can be carried out within the own way mean that kind of process we are called as a spontaneous process. அதாவது தானா நடக்கிற எல்லா ப்ராசஸும் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா spontaneous process அப்படின்னு சொல்கிறோம். All the natural process are spontaneous process. அதாவது புற உதவிகள் ஏதுமின்றி தானாகவே நடக்கிற நிகழ்ச்சிகள் எல்லாமே என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா spontaneous process அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சன் ரைசிங், சன் செட்டிங், ஓகேங்களா, rain falling, these are the process it is known as a spontaneous process. They cannot be induced any one of them. எது ஒன்றும் என்ன பண்ணுறதில்ல அப்படின்னு தொடங்கி வைக்கிறதில்ல.
that kind of process we are called as a spontaneous process. இந்த மாதிரி ப்ராசஸில் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா spontaneous process அப்படின்னு சொல்கிறோம். What is the meaning of non-spontaneous process? Okay, the process is they can be carried out, induced any one of them mean that kind of process we are called as a non-spontaneous process. ஓகேங்களா? அதாவது மார்னிங் நம்மளே எழுந்திருச்சு, யாரும் நம்மளை எழுப்பாமல் அலாரம் வைக்காமல் நம்மளே எழுந்திருச்சு நம்மளே படிக்கிற ப்ராசஸ் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதுவே மார்னிங்கு மம்மி அலாரம் வச்சு இல்லை மம்மியோ டாடியோ டைம் ஆகிடுச்சுப்பா எழுந்துறீங்க அப்படின்னு சொல்லி படிக்கிற ப்ராசஸ் நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதாவது புற உதவிகளின்றி ஓகேங்களா நடக்காத நிகழ்ச்சிகள் எல்லாமே ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அது துணையோடு நடக்கிற நிகழ்ச்சிகள் எல்லாமே நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? ஆல் த ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ் ஆர் இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ். ஆல் த ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ் ஆர் இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ். அதாவது நீயா எழுந்திருச்சு நீயா படித்து ஓகேங்களா மார்க் வாங்குறது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அடுத்தடுத்த எக்ஸாம்ஸில் மார்க் கூடிக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கும். இன்கேஸ் யாராவது ஒருத்தர் ஃபோர்ஸ் பண்ணி படிங்கிறதுனால நீ படிக்கும் போது என்ன ஆகும், அவங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணும்போது மார்க்கு கூடும், மறுபடியும் ஃபோர்ஸ் பண்ணுறது நிறுத்திட்டாங்கன்னா என்ன ஆகிடும், மறுபடியும் பழைய நிலைமைக்கு வந்துடும். ஸோ ஆல் த spontaneous process are irreversible process. Okay, but all the non-spontaneous process are reversible process. Okay, what are the criteria or what are the essential condition for the spontaneous process? That is a enthalpy changes. The process is negative. Okay, then the process is, it is a exothermic. Okay, delta H value is negative mean that the process is known as a exothermic. Delta H value is known as a positive mean that the process it is known as the endothermic process. Okay, we know that. So what is the essential condition? Delta G value is negative, delta H value also negative, delta S value positive mean that the process it is known as a spontaneous process. What are the criteria for the non-spontaneous process? Delta G value is equal to positive, delta H value is positive, delta S value is negative mean that the process it is known as the non-spontaneous process. That the process it is known as non-spontaneous process. Delta G value is positive, delta H value is positive, delta S value is negative mean that the process it is known as the non-spontaneous process. Okay, so the delta H value negative. The entropy changes of the process is positive. The process is maybe occur spontaneously. The Gibbs free energy changes which in this process it is known as the negative mean that the process also we are called as a spontaneous process. The Gibbs free energy value is also okay, the negative mean that the process it is known as a the Gibbs free energy changes value is the negative mean that the process it is we are called as an okay, there is a combination of above the two delta H and then T delta S value should have this negative for this reaction is occurs, that is a spontaneously. Necessary condition for this reaction to be spontaneous is the delta H minus T delta S is the less than 0. Okay, what is this? Necessary condition for the reaction to be spontaneous. The necessary condition, the reaction to be spontaneous, delta H minus T delta S value. Delta G, we know that delta G value is equal to delta H minus T delta S. We know that that value is the less than 0. Okay, that is a we are known that what is the formula? Delta G value is equal to delta H minus T delta S value. That the value is always less than that of delta G value. That is a negative value mean that is process it is known as a spontaneous process. Okay, listen here. Definitely there is a one more question is that comes from this area. Listen carefully. Okay, listen here. Delta H value is negative. Delta H value negative. Delta S value positive. Delta G value also negative at that all the temperature, at the low temperature or the high temperature, that is a process it is known as a spontaneous process at that any temperature. Delta already we are says that delta H value is equal to negative, delta S value is the positive, delta G value is equal to negative. For that any temperature that the process it is known as a spontaneous process. Okay, number of process it is known as a spontaneous process. Okay, listen here. The 2 moles of O3 molecule, they can be decomposed, they can be produced as 3 moles of oxygen molecule. Okay, that is a ozone. They can be converted into this oxygen molecule. The 2 moles of ozone, they can be decomposed, they can use this 3 moles of oxygen. Okay, that is process is known as a spontaneous process. They cannot be induced any one of them.
They not be induced any one of them. So that process it is known as the spontaneous process. Okay, listen here. The second one of the condition, delta, second condition, listen carefully. The delta H value is equal to negative. Delta S value also negative. Delta S value also negative. Okay, at low temperature, the process is known as a spontaneous. But it is a high temperature that the process it is known as a non-spontaneous process. Okay, listen here. When it is possible, the delta H value is equal to negative, delta S value also negative. Okay, the negative means in case the process is they can be carried out at that low temperature, that the process is known as the spontaneous process. Okay, then otherwise the process it is the process that can be carried out at the very high temperature means, or high temperature means that the process is known as a non-spontaneous process. ஓகேங்களா, அதாவது டெல்டா ஹெச் வேல்யூ நெகட்டிவாக இருக்குது, டெல்டா எஸ் வேல்யூ நெகட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ் லோ டெம்பரேச்சர்ஸில் நடந்தால் அது ஸ்பான்டேனியஸாக நடக்குங்க. அதுவே ஹை டெம்பரேச்சர் நடந்தால் அந்த ப்ராசஸ் என்னவாக இருக்காது, ஸ்பான்டேனியஸாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தட் இஸ் அப்சார்பிஷன் ஆஃப் கேஸஸ் மாலிகூல்ஸ் ஆன் த சர்ஃபேஸ். ஒரு சர்ஃபேஸில் இல்லை ஒரு லிக்யூடுக்குள்ளே கேஸஸ் மாலிகூல்ஸு டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கணுங்க, லோ டெம்பரேச்சர்ஸில் இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு 7up பாட்டிலுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரில் கார்பன் டை ஆக்சைட்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. வாட்டரில் கார்பன் டை ஆக்சைட்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அது ஃப்ரீசரில் வச்சுருக்கும் போதும் சரி, ஐஸ் பாக்ஸில் வச்சுருக்கும் போதும் சரி, அது என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, தட் இஸ் அ கார்பன் டை ஆக்சைட் மாலிகூல்ஸ், தே கேன் பி அப்சார்ப் ஆன் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தட் வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் கூட அப்படி என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒட்டிகிட்டு இருக்கும். நமக்கு வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கேஸ் உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்கும். அந்த 7up பாட்டிலில் இல்லை பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கோக்கு ஃபேண்டா பாட்டில்ஸ் நம்ம எடுத்து நல்லா வெயிலில் வச்சுட்டிங்கன்னா என்ன ஆகிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேஸியஸ் மாலிகூல்ஸ் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எஸ்கேப் ஆகி என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா வெளியில் வந்துடும். ஓகேங்களா, ஹை டெம்பரேச்சர்ஸில் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா தட் ப்ராசஸ் இஸ் நோன் அஸ் நான் ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ், அப்சர்ப்ஷன் ஆஃப் கேஸஸ் மாலிகூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரியாக்டன் மாலிகூல்ஸ், இப்போ தேங்காய் ஓட்டு கறி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த தேங்காய் ஓட்டு கறி மேலே அந்த கேஸியஸ் மாலிகூல்ஸ் எப்போ உட்காந்துருக்கும் அப்படின்னா லோ டெம்பரேச்சர்ஸில் தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அப்சார்ப்ஷன் நடக்கும். லோ டெம்பரேச்சர் தான் அப்சார்ப்ஷன் நடக்கும். ஆனால் ஹை டெம்பரேச்சர்ஸ் என்ன ஆகாது அப்படின்னா அப்சார்ப்ஷன் நடக்காது. ஓகேங்களா, எப்படி வந்து அந்த இதுக்குள்ளே வந்து 7upக்குள்ளே வாட்டரில் அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு மாலிகூல்ஸ் ஹை டெம்பரேச்சர்ஸில் அப்சார்ப்ஷன் நடக்காதோ அதே மாதிரி ஒரு கோகோனட் சார்கோல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இல்லை ஒரு சாக் பீஸ் இருக்குது. இப்போ சாக் பீஸ் எடுத்து இப்போ பனிக்காலமாக இருக்குது, எடுத்து நீங்கள் வெளியில் வைக்கிறீங்க, எல்லா வாட்டர் வேப்பரும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து இப்போ நைட் டைமில் என்ன ஆகும், ஈஸியாக அப்சார்வ் ஆகிருக்கும். அதே சாக் பீஸை வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் அப்சார்வ் ஆன சாக் பீஸை எடுத்து வெயிலில் வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் என்ன ஆகிடும், அந்த மாலிகூல்ஸ் அந்த வாட்டர் வேப்பர் எல்லாமே என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா எஸ்கேப் ஆகி எக்ஸ்பேண்டட் ஆகிட்டு என்ன ஆகும், வேப்பராக வெளியில் போய்டும். அப்போ அது லோ டெம்பரேச்சரில் அப்சார்ப்ஷன் பாசிபிலிட்டி, ஹை டெம்பரேச்சர்ஸில் அப்சார்ப்ஷன் இஸ் நாட் பாசிபிலிட்டிஸ். ஸோ அது தானாகவே நடக்கும். லோ டெம்பரேச்சர்ஸில் அந்த கேஸஸ் மாலிகூல்ஸ் நீங்கள் எதுவுமே பண்ணாமல் அந்த கேஸஸ் மாலிகூல்ஸ் அந்த சாக் பீஸோட சர்ஃபேஸ்லையோ இல்லை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கோகோனட் சார்கோலோடைய சர்ஃபேஸ்லையோ வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து அப்சார்வ் ஆகும். ஆனால் ஹை டெம்பரேச்சர்ஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் தானாக வந்து என்ன ஆகாது அப்படின்னா அப்சார்வ் ஆகாது. நீங்கள் ப்ரெஷர் ரைஸ் பண்ணாவோ இல்லை வேறு க்ரைட்டீரியா பண்ணும் போது தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து அப்சார்ப்ஷன் நடக்கும். ஸோ தட் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் கேஸியஸ் மாலிகூல்ஸ் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஓகே இஸ் ஸ்பான்டேனியஸ் ஃபார் தட் லோ டெம்பரேச்சர் பட் நான் ஸ்பான்டேனியஸ் ஃபார் தட் high temperatures. That is a meaning. Okay, in case that is a delta H value and the delta S value both are positive. Delta H value சரிங்க, delta S value சரி, ரெண்டுமே பாசிட்டிவாக இருக்குது. ஓகேங்களா, at that low temperature that process it is known as a non-spontaneous process. At that high temperature that process it is known as a spontaneous process. For example, that is melting of ice, melting of solid, melting of solid. ஓகேங்களா, ஐஸ் வந்து இருக்குது, ஒரு ஐஸ் க்யூப் எடுத்து வெளியில் வச்சுருக்கீங்க. ஓகேங்களா, இப்போ வந்து இந்த இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பனிக்காலமாக இருக்குது, இந்த ஒரு ஐஸ் க்யூப் எடுத்து வெளியில் வச்சிங்கன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் என்ன ஆகாது அப்படின்னா மெல்ட் ஆகாது. என்ன காரணம் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ என்ன ஆகாது, அது தானாக மெல்ட் ஆகாது. நீங்கள் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணும்போது தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது என்ன ஆகுதுங்க, மெல்ட் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளாக உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாமே, ஒரு ஐஸ் க்யூப் எடுத்துக்கிறீங்க, ஐஸ் க்யூப் எடுத்து நீங்கள் வெளியில் வச்சிங்கன்னா அது என்ன ஆகும், ரூம் டெம்பரேச்சர் ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்டன் பண்ண உடனே அது ஈஸியாக வந்து ஸ்பான்டேனியஸாக என்ன ஆகுங்க, மெல்ட் ஆகும். அதாவது ஆட்டோமேட்டிக்காக தே கேன் பி மெல்டட். தட் இஸ் எ மீனிங். நீங்கள் எதுவுமே பண்ணாமையே the process is they can be carried out within the own way. Process that can be carried out within the own way. அதே ஐஸ் க்யூப்பை ஒரு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே எடுத்து வைக்கிறீங்க, இல்லை ஒரு ஃப்ரிசரில் எடுத்து வைக்கிறீங்க, அப்போ என்ன ஆகாது அப்படின்னா மெல்ட் ஆகாது. the process they cannot be carried out them because of that the process that can be carried out in the very low temperature. ரொம்ப டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் போது தானாக என்ன ஆகாது அப்படின்னா ஐஸ் வந்து மெல்ட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
ஓகேங்களா, that is a listen here, the delta H value and the delta S value both are positive value mean, okay, at that high temperature that process it is known as a spontaneous. ஓகேங்களா, delta H value positive, delta S value is negative mean that process it is known as a non-spontaneous processor. ஓகேங்களா, அதாவது delta H value positive, delta S value positive, delta G value பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த ப்ராசஸ் வந்து என்னவா இருக்க வாய்ப்புகளே இல்லை, ஸ்பான்டேனியஸாக நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகளே இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த டீகம்போசிஷன் ஆஃப் வாட்டர் formation of hydrogen peroxide, it is known as the non-spontaneous reactions. வாட்டர் மாலிகுலு இந்த ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு ஃபார்மேஷன் ஆகிற ரியாக்ஷன்ஸ் தானாக கண்டிப்பாக நடக்கவே நடக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, there is the table. Assume the delta H and the delta S value will remain the way indicated for all the temperatures. எல்லா டெம்பரேச்சர்ஸ்லையும் சொல்லிட்டாங்க. It may not be necessary that way. ஓகேங்களா, இப்படித்தான் நடக்கணுங்கிற ஒரு அவசியமும் அதில் கிடையாது. ஓரளவுக்கு மோரலஸ் இப்படிலாம் இருந்தால் இப்படி இருக்கும், ஸ்பான்டேனியஸாக இருந்தால் இப்படி இருந்தால் ஸ்பான்டேனியஸாக இருக்கும், இப்படிலாம் இருந்தால் ஸ்பான்டேனியஸாக இருக்காது அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் சொல்லுதே தவிர இது எக்ஸாக்டாக அப்படியே பொருந்துமா அப்படின்னாலும் பொருந்தாது. Okay, the spontaneity of the chemical reaction is only the potential for the reaction to proceed as the returns. ஓகேங்களா, அதனுடைய பொட்டன்ஷியல் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மாலிகூல்ஸோடைய அந்த பொட்டன்ஷியலை பொறுத்து தான் இருக்குதே தவிர இந்த மேலே இருக்கிற கண்டிஷன் மட்டுமே 100% ஒபே பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, that is spontaneity of that chemical reaction is only the potential for that reaction to proceed that return. The rate of such the process is determined by the kinetic factor that outside of the thermodynamic prediction. ஓகேங்களா, இப்போ இது அவுட் சைட் ஆஃப் பார்க்கும்போது அதனுடைய கைனட்டிக்ஸ் எனர்ஜிஸ் பொறுத்து தான் இருக்குது, அந்த ரியாக்டர் மாலிகுல்ஸோடைய கைனட்டிக்ஸ் எனர்ஜி பொறுத்து தான் இருக்குது. அந்த ப்ராசஸ் இஸ் நோன் அஸ் ஸ்பான்டேனியஸாக அல்லது நான் ஸ்பான்டேனியஸாங்கிறது சொல்ல முடியும் அப்படின்னு. தீஸ் ஆர் ஆல் த ஒரு கிரிட்டீரியா. இந்த கிரிட்டீரியா இப்படி இருந்தால் இப்படி இருக்கலாம், இப்படி இருந்தால் அப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியுமே தவிர அது மட்டும்தான் காரணம், ஸ்பான்டேனியஸ்க்கும் நான் ஸ்பான்டேனியஸ்க்கும் இந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் நடக்கும், அந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் நடக்கும் அப்படின்னு நம்மளால் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணவே முடியாது, தீர்மானமாக சொல்ல முடியாது. அது அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ரியாக்டர் மாலிகுல்ஸோடைய கைனட்டிக்ஸ் எனர்ஜிஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா, எவால்யூஷன் யுவர் செல்ஃபில் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க, அதை நம்ம பின்னால் கடைசியாக பார்க்கலாம். ஓகேங்களா, இப்போ now can be discuss about one of the important problem 7.8 பார்க்கலாம். ஓகேங்களா, shows that the reaction carbon monoxide, it is combined with this half moles of oxygen, it can be produces a carbon dioxide. This reaction simply we says that a formation of carbon dioxide. Okay, that is a formation of carbon dioxide at 300 Kelvin is the spontaneous. The standard gives free energy changes of formation of carbon dioxide and then carbon monoxide. ஓகேங்களா, அதாவது 300 கெல்வினில் the formation of carbon monoxide is known as a spontaneous. 300 கெல்வினில் கார்பனும் மோனாக்சைடும் ஆக்சிஜனும் கம்பைண்ட் ஆகிட்டு நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடாக ஃபார்மேஷன் ஆகும். அந்த ப்ராசஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பான்டேனியஸாக நடக்கும். அந்த ப்ராசஸ் வந்து என்ன இருக்குங்க, ஸ்பான்டேனியஸாக நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஓகேங்களா, the standard gives free energy of the formation of carbon dioxide and then carbon monoxides எவ்வளோ வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, the standard gives free energy changes values எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க, -394.4 and then -137.2 kilojoule mole inverse respectively கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் இப்போ நீங்கள் எழுதிட்டீங்க. Carbon monoxide plus half moles of water, they can give us a carbon dioxides. The gives free energy changes, the standard gives free energy changes for the reaction. Standard gives free energy changes for the reaction is equal to the summation of standard gives free energy changes of the product minus standard gives free energy changes of the reactant. First standard conditions என்ன அப்படிங்கிறது பார்ப்போம். We are maintaining the temperature is 25 degrees Celsius. ஓகேங்களா, நம்ம மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்கணுங்க, 25 டிகிரி செல்சியஸாக இருக்கணும். We are maintaining the pressure எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா அப்படின்னா 1 atmospheric pressure இருக்கணும். We are maintaining the pressure is 1 atmospheric pressure இருக்கணும். 1 atmospheric pressureல 25 டிகிரி செல்சியஸில் ஓகேங்களா ஒரு சப்ஸ்டன்ஸுடைய என்ட்ரோபி என்னவோ அதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் என்ட்ரோபி அப்படின்னு சொல்கிறோம். கிவ்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி என்னவோ அதுதான் அதனுடைய ஸ்டாண்டர்ட் கிவ்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா, இஎம்எஃப் சொல்கிறோம்னா அது ஸ்டாண்டர்ட் இஎம்எஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸ்டாண்டர்டுங்கிறது ஒன்றுமே இல்லைங்க. வி ஆர் மெயின்டைன் த டெம்பரேச்சர், நம்மளுடைய ரூம் டெம்பரேச்சரில் ரூம் ப்ரெஷரில் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸோடைய மெஷர்மெண்ட்டை கால்குலேட் பண்ணுறது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷன். அது என்தால்பி மெஷர் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் என்தால்பி, கிவ்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி மெஷர் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் கிவ்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி, என்ட்ரோபி மெஷர் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் என்ட்ரோபி.
ஓகேங்களா. ஒரு இதோடைய பொட்டன்ஷியலை மென்ஷன் பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் இஎம்எஃப். ஓகேங்களா, புரியுதுங்களா. இன்கேஸ் அது சொல்யூஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் த 1 மோலார் கான்சன்ட்ரேஷன். கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ எடுத்துக்கணுங்க, 1 மோலார் கான்சன்ட்ரேஷன் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ இதனுடைய இந்த கிவ்ஸ் ஃப்ரீ சேஞ்சஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடும் கார்பன் மோனாக்சைடு வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கார்பன் டை ஆக்சைடு வேல்யூஸை கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி கார்பன் மோனாக்சைடு வேல்யூவும் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த வேல்யூஸ் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. -394.4. ஓகேங்களா. கார்பன் டை ஆக்சைடு கிவ்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்சஸ், த சம்மேஷன் ஆஃப் கிவ்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்சஸ் ஆஃப் தட் ரியாக்டன்ட். ஓகேங்களா, ப்ராடக்ட் மைனஸ் ரியாக்டன்ட். இப்போ ப்ராடக்டோடைய கிவ்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்சஸ் வேல்யூ எவ்வளோங்க, -394.4. ஓகேங்களா. அதே மாதிரி இதனோட வேல்யூஸ் எவ்வளோ இருக்குங்க, ஓகேங்களா, ப்ளஸ் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும். 137.2 ப்ளஸ் 0. ஓகேங்களா. இப்போ ஜீரோங்கிறது ஆக்சிஜனோட வேல்யூஸ் என்னங்கிறது தெரியாது, அதனால் 0 போட்டுவிட்டாங்க. ஸோ தட் கிவ்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்சஸ் வேல்யூஸ் டெல்டா ஜி வேல்யூஸ் ஈக்குவல் -257.2 கிலோஜூல் மோல் இன்வெர்ஸ். So that the process it is known as a spontaneous because of the delta G value is equal to negative value. So that reaction it is known as a spontaneous reactions. The delta G value for the reaction is given the temperature is negative, hence the reaction is spontaneous. அப்போ இந்த reaction is spontaneously அங்கிறது நம்ம என்ன பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா டிட்டர்மைன் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் we are discuss about what is the relationship between the standard free energy changes and then equilibrium constant. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்டாண்டர்ட் கிவ்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்சஸ்க்கும் ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கும் ஆன டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது பார்ப்போம். ஓகே, ஃபார் தட் ரிவர்சபிள் ப்ராசஸ் நல்லா கவனிங்க. வாட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த ஸ்டாண்டர்ட் கிவ்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்சஸ் வேல்யூஸ் அண்ட் தென் ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட். இந்த ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கும் கிவ்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்சஸ் வேல்யூக்கும் இடையான ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஃபார் தட் ரிவர்சபிள் ப்ராசஸ். வாட் இஸ் மை ரிவர்சபிள் ப்ராசஸ்? A reactant to react it they can produce the product. Again to back form this reactant molecule mean that kind of reactions we are called as an equilibrium reactions or reversible reactions. Equilibrium reactions are reversible reactions. What is my reversible reactions? The reversible reaction is nothing but reactant to react if they can produce a product molecule. Okay, again to back form a reactant molecule mean that kind of reactions we are called as an reversible reactions. Okay, the system is an perfect equilibrium. The system is known as a perfect equilibrium with it is the surrounding or at all the times. Okay, the system is a perfect equilibrium with it is the surrounds at that all the times. A reversible chemical reaction can be proceed in the either the direction is the simultaneously. Let us consider இப்போ பாருங்க the reactant molecule AB, it is known as the reactant molecule. They can use C and then D. இங்க C யும் D யும் here the capital C and then capital D we are considered as a product molecules. Capital A and then capital B we are considered as a reactant molecules. இது என்னதுங்க reactant, அது என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா product molecules அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா. இது reactant, அது என்னது அப்படின்னா product molecules. ஓகேங்களா. இப்போ இந்த ஈக்குலிபிரியம் rate of the forward reaction is equal to rate of the reverse reactions. எவ்வளோ ஸ்பீடில் வந்து ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன் ஆகுமோ அதே ஸ்பீடில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரியாக்டண்ட்டும் திருப்பி ஃபார்மேஷன் ஆகும். The reactant to react it can produce the product molecules. Again the product molecule to can produce the reactant molecule mean that kind of reactions we are called as an equilibrium reaction or reversible reaction. That kind of reactions we are called as an reversible reactions. Okay, for the reversible reaction the system the perfect equilibrium with can be possess the surrounding at that all the times. ஓகேங்களா. அது can be maintain the relationship. ஓகேங்களா. அந்த ஈக்குலிபிரியம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா எந்த ஒரு நேரத்துலையும் அந்த சரௌண்டிங்ஸோட ஒரு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ஈக்குலிபிரியத்தை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. ஒரு தொடர்பில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும், மாற்றங்களை ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா. So listen here, this means that the reaction in the both directions should be proceed within this equal. So that is we are called as a dynamic equilibrium. The chemical equilibrium we are called as a dynamic equilibrium. Why the chemical equilibrium we are called as a dynamic equilibrium means the rate of the forward reaction is equal to the rate of the reverse reaction. Okay, rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction. So that is equilibrium we are called as a dynamic equilibrium. அந்த ஈக்குலிபிரியத்தை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோங்க
dynamic equilibrium அப்படின்னு சொல்கிறோம். This means that the reaction the both the direction can be proceed within the degree in the free energies, which is impossible. The possible only if the at equilibrium the free energy of the system is the minimum. ஓகேங்களா, என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, listen here, this means that the reaction in the both direction should be proceed within the degree of free energy, decrease in the free energy. ஓகேங்களா, இப்படி ரெண்டு பக்கம் போகிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா gives free energy changes வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா குறையணும், which is impossible. இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி ரொம்ப கம்மி. ஓகேங்களா, it is a possible only if that at equilibrium the free energy of the system is the minimum. ஓகேங்களா, ஒரு ஈக்குலிபிரியம் ரியாக்ஷன்ஸில் gives free energy reactions value என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஜீரோவாக இருக்கும். ஓகேங்களா, when they can be attained that equilibrium delta H value is equal to 0, delta S value is equal to 0, delta G value also 0. That process it is known as a equilibrium process. அந்த ப்ராசஸில் என்னவாக இருக்கும், ஒரு ஈக்குலிபிரியம் ப்ராசஸில் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படி குறைஞ்சிக்கிட்டே வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருந்தாலுமே ஓகேங்களா ஒரு மினிமமான வேல்யூஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இருக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. லெட் அஸ் a general now can we discuss about that. Let us consider as a general equations okay, equilibrium reactions A plus B they can use a C and then D. In the free energy changes of the above the reactions in the any state, the free energy changes of the above the reaction at that any state is the related to the standard free energy changes of the reactions. Okay, the delta G value is equal to delta G naught plus RT ln Q. Delta G naught plus RT ln Q. The Q is known as the reaction quotient. Q is the reaction quotient and is defined as the ratio of concentration of the product to the concentration of the reactant under the non-equilibrium condition. What does it mean by Q value? That is a Q value is nothing but Q value is equal to nothing but product concentration of product divided by product concentration of the reactant. Each concentration term is raised to the sum of the exponential powers. That is a Q value is equal to product concentration of product divided by product concentration of reactant. ஓகேங்களா, இது அப்படியே K வேணும் அப்படின்னா that is a equilibrium conditions. What is the relation between the K, Q and then K? Okay, the process is it can be equilibrium concentration of product divided by product concentration of reactant. We can measure at that equilibrium in if we can put it in K. Okay, they cannot be attained that non-equilibrium condition mean you can put it in Q. ஓகேங்களா, அதாவது ஈக்குலிபிரியம் அட்டன் பண்ண வேட்டி கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா அது K அப்படின்னு சொல்லணும். ஈக்குலிபிரியம் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் அது Q அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா, ஸோ the Q value is nothing but இது reaction quotient. இது 3 mark questions கேட்பாங்க. What does it mean by reaction quotient? The reaction quotient is nothing but product concentration of product divided by product concentration of reactant. Okay, listen here that the Gibbs free energy changes is equal to the standard Gibbs free energy changes plus RT ln Q. ஓகேங்களா, where the Q is the reaction quotient. இதை நம்ம சொல்லிட்டோம் under the non-equilibrium conditions. When they can be equilibrium is attained is no further free energy changes. So that is the Gibbs free energy changes value is equal to 0. Q value becomes is equal to the equilibrium constant. அப்போ என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா Q value இதுக்கு ஈக்குவல் ஆகிடும். Free energy K G value is Q value is equal to the K. Okay, when they can be attained the equilibrium delta G value is equal to 0. Delta G value is equal to 0. So that is the delta G 0 means the Q value became equal to the equilibrium constant K. So delta G naught value is equal to minus RT ln EQ, equilibrium. What is the meaning of EQ? EQ இங்கிறது எதுக்கு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா equilibrium constant. K it is known as the equilibrium constant. R it is known as the gas constant. T it is known as the temperature. This equation is known as the Van Hoff equation. Okay, what is the Van Hoff equation? This is a 3 mark question கேட்பாங்க. ஓகேங்களா, delta G naught Gibbs free energy changes, standard Gibbs free energy changes value is equal to minus RT ln EQ. Okay, this equation we are called as a Van Hoff equations. Okay, the delta G naught value is equal to ln value is converted to the log value mean if it can be multiple with 2.303. ஓகேங்களா, அந்த ஈக்குவேஷன்ஸில் பாருங்கள் இந்த லான் வேல்யூவை லாகாக மாற்றணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா 2.303 மல்டிபிள் பண்ணணும். வேறு ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ த Gibbs free energy changes, standard Gibbs free energy changes value is equal to
minus 2.303 RT log K equilibrium. Okay, so the delta G naught value is equal to, we know that delta H naught minus T delta S naught. So that value is equal to minus RT log equilibrium. Okay. இப்போ அதே மாதிரி சின்னதாக ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க. கால்குலேட் த டெல்டா ஜி நாட் ஃபார் த கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் டு ஓசோன். ஓகேங்களா, 3/2 ஓசோனு. ஓகேங்களா, O3 at 298 Kelvin. Okay, that Kp for the conversions of 2.47 into 10 to the power of minus 29. The standard pressure. Okay, calculate the standard Gibbs free energy values. என்னங்கிறது கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. We know that the standard Gibbs free energy changes value is equal to minus 2.303 into RT log K equilibrium. இங்கே K equilibrium வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க, அதாவது Kp வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 2.47 into 10 to the power of minus 29 கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேங்களா, minus 29 கொடுத்துட்டாங்க. ஆறுங்கிறது கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. ஆறுங்கிறது என்னங்க? கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. அது ஒரு கான்ஸ்டன்டான வேல்யூஸ். ஓகேங்களா, ஆர் இட் இஸ் நோன் அஸ் த கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. கேபி வேல்யூ கொடுத்தாச்சு. டி வேல்யூ வந்து என்னது? 298 கெல்வின் ஆர் 25 டிகிரி செல்சியஸ் தான் 298 கெல்வின். இது எல்லாமே இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா, 2.303 இது கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஆர் வேல்யூ, இது வந்து டி வேல்யூ, இது லாகு, இது வந்து கேபி வேல்யூ, ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. வாட் இஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் த கேபி அண்ட் தென் கேசி? ஓகேங்களா, கேபிக்கும் கேசிக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னா, ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ we can be measured within this molar concentration mean, that is we are called as a Kc. Equilibrium constant value we can be measured with the help of that partial pressure mean, that is we are called as a Kp. இங்கே partial pressure கொடுத்துருக்காங்க, அதனால Kp அப்படின்னு நம்ம வேல்யூஸ் எடுத்துக்கிட்டோம். இது எல்லாமே நீங்கள் சிம்பிளைஸ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு என்ன ரிசல்ட்டு? டெல்டா ஸ்டாண்டர்ட் கிவ்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்சஸ் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 16,300 ஜூல் மோல் இன்வெர்ஸ் அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்திருக்கு. இதை நீங்கள் என்ன பண்ண அப்படின்னா கிலோ ஜூல்ஸில் மாற்றிங்கன்னா டெல்டா ஜி நாட் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 16.3 கிலோ ஜூல் மோல் இன்வெர்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் we are discuss about third law of thermodynamics. What is the third law of thermodynamics? The entropy of the substance the varies directly within the temperatures. ஓகேங்களா, ஒரு இது சிஸ்டத்தினுடைய entropy of the substance வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா varies with directly with the temperatures. ஓகேங்களா, அதானே சொல்லியிருக்கோம். What is the formula? S is equal to Q divided by T. Okay, that is entropy of the substance is the directly varies within the temperatures. The Q, heat. Okay, lower in the temperature, lower is the entropy value. Temperature வந்து லோயராக இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? entropy value லோயராக இருக்கும். For that example, the water above the 100 degree Celsius at 1 atmospheric pressure exists as a gaseous and then has the higher entropy values. ஓகேங்களா, இப்போ நம்ம என்ன ஆகும் அப்படின்னா when that entropy is changes அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். when that entropy is increases, எப்போ வந்து entropy increases ஆகுங்கிறதுக்கு conditions. when the entropy is increases, number of the product is the greater than that of number of the reactant during the chemical reaction. Number of the product is greater than that of number of reactant mean that time entropy increases. ஓகேங்களா, ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது, அதில் ரியாக்டண்டோட எண்ணிக்கையோட ப்ராடக்டோட எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா என்ட்ரோபி இன்க்ரீசஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். முன்ன கூட பார்த்தோம் இல்லைங்களா, 2 moles of ozone it they can uses 3 moles of O2. ஓகேங்களா, இதில் 2 moles of reactant 3 moles of product இருக்குது. அப்போ இந்த கண்டிப்பாக இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா என்ட்ரோபி இன்க்ரீஸ் ஆகும். At that same time the substance they can be changed into solid to liquid to gas. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா என்ட்ரோபி இன்க்ரீஸ் ஆகும். The substance they can be changed into solid to liquid to gas, that is entropy is increases. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா என்ட்ரோபி வந்து இன்க்ரீசஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது ஆர்டர் டு டிஸார்டர், the substance they can be moves to order to disorder. இப்போ ஒரு மேட்டூர் டேமில் தண்ணி நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க. தண்ணி நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க. அப்போ எல்லாமே என்ன இருக்கும்? வாட்டர் மாலிகுலாம் ஆர்டராக இருக்கும். அந்த அணையை திறந்து விட்டாங்கன்னா என்ன ஆகிடும்? தே ஆர் ஆல் மூவ்ஸ் இந்த ஸ்பான்டேனியஸ்லி, தாறு மாறாக ஓடும். அது வந்து டிஸார்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா, அதே மாதிரி தான் சாலிட் ஐஸ் எடுத்துக்கோங்க. அப்போ இந்த வாட்டர் மாலிகுல்ஸ்லாம் ஐஸாக இருக்கும்போது எல்லாமே வெரி க்ளோஸ் பேக்கிங்கில் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் ஆர்டர்டாக இருக்கும். அதுவே லிக்விடாக மாறுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது கொஞ்சம் லூஸ் ஆகும்.
அதுவே கேஸாக மாறுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்னும் லூஸ் ஆகிடும். அப்போ என்ட்ரோபி சாலிட்லேருந்து லிக்விடாக மாறும்போது என்ட்ரோபி அதிகரிக்கும். அதே மாதிரி லிக்விட் டு கேஸாக மாறும்போது என்ட்ரோபி வந்து அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? இப்போ ஸ்கூல் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது, ஸ்கூல் கிளாஸ் ரூம் ஸ்டார்ட் ஆகுது, 9 o'clock ஸ்டார்ட் ஆகும்போது எல்லா மாலிகுல்ஸும் நம்ம பெஞ்சில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஆர்டர்டாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். அதே ஈவினிங் 5 o'clock இல்லை 5:30 ஸ்கூல் வைண்ட் அப் ஆகுது அப்படின்னா ஆல் த மாலிகுல் தே கேன் பி மூவ் ஸ்பான்டேனியஸ்லி. அதை தான் டிஸ்ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது சப்ஸ்டன்ஸ் சாலிடாக இருக்கும்போது ஆர்டராக இருக்கும், லிக்விடாக போகும்போது டிஸ்ஆர்டர் ஆகும். லிக்விட்லேருந்து கேஸ் ஃபார்ம் ஆகும்போது இன்னும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிஸ்ஆர்டர் ஆகும். அப்படி ரிவர்ஸில் வரும்போது இப்படி போகும்போது என்ட்ரோபி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும், இப்படி வரும்போது என்ட்ரோபி டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அட் 100 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure exists the gases and then has the higher the entropy value. டிஸார்டர் வந்து அதிகரிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் ஆர் த ஃப்ரீ டு த roam about that entire container. அப்போ கேஸ் மாலிகூல்ஸாக இருக்கும்போது எல்லா வாட்டர் மாலிகூலும் அங்கேயும் இங்கேயும் ரோமிங் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. when the system is the cooled, சிஸ்டம் வந்து கூல் பண்ணுறீங்க, வாட்டர் வேப்பர் இட் இஸ் கண்டென்ஸ்ட் டு ஃபார்ம் எ லிக்விட். த வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் இன் த லிக்விட் ஸ்பேஸ் த ஸ்டில் கேன் பி மூவ் அபவுட் தட் சம் வாட் ஃப்ரீலி. ஓகேங்களா? அது வேப்பரில் இருந்ததை விட இதில் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஓகே, தஸ் என்ட்ரோபி ஆஃப் த சிஸ்டம் இஸ் டிக்ரீஸ்டு. On the further cooling, the water is freeze to form a ice crystals. The water molecules in this ice crystals are the highly ordered and then entropy of the system is the very low. ஓகேங்களா? என்ன ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு அப்படின்னா வாட்டர் மாலிகூல்ஸு ஐஸ் கிறிஸ்டல்ஸ் ஆகும்போது நமக்கு என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா எல்லாமே ஆர்டர்டாக வந்துடும். நம்மளே ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் சொல்லியிருக்காங்க. கேஸ் ஸ்டேட்லேருந்து லிக்விடுக்கு வரும்போது டிஸார்டர்லேருந்து ஆர்டராக மாறும், அப்போ என்ட்ரோபி குறையும். மறுபடியும் லிக்விட்லேருந்து சாலிடாக மாறும்போது இன்னமும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா என்ட்ரோபி குறையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இஃப் வி கூல் த சாலிட் கிறிஸ்டல் த ஸ்டில் ஃபர்தர், இஃப் யூ கேன் பி கூல் த சாலிட் கிறிஸ்டல் ஸ்டில் ஃபர்தர், the vibration of the molecules held in the crystals lattice get the slower and they have very little freedom of the movement. ஓகேங்களா? if we can be cool the solid crystal still further vibrations of the molecule held in the crystal lattice get the slower and then have a very little freedom to movement. Okay, hence a very small entropy. ஓகேங்களா? அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த மாலிகூல்ஸோடைய என்ட்ரோபி இது ஹீட் அப்சார்ப் பண்ணிக்கிட்டு தெர்மல் வைப்ரேஷன்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிறது குறைஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஹீட் குறையும் போது, டெம்பரேச்சர் குறைக்கும் போது அதனோட வைப்ரேஷன்ஸ் குறைஞ்சிடும். கேஸாக இருக்கும்போது வைப்ரேஷன் நிறையா இருக்கும், லிக்விடாக இருக்கும்போது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும், சாலிடாக இருக்கும்போது ரொம்ப கம்மியாகிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அட் அப்சல்யூட் ஜீரோ கெல்வின் ஆர் -273 Kelvin, thermodynamically all the modes of that motion is the stop. Okay, absolute zero is the temperature that object will be remain, okay, arbitrarily the close to will be remains unattainable. Okay, this is the third law of thermodynamics states that entropy of the pure crystalline substance at the absolute zero is the zero. Okay, that entropy of, okay, according to the thermodynamics, third law of thermodynamics, this is the third law of thermodynamics. Listen here, that according to the third law of thermodynamics, entropy of the pure crystalline substance at absolute zero at the 0 Kelvin, absolute 0 at 0 Kelvin. Otherwise they can be stated as the impossible to lower the temperature of objects to the absolute zero in the infinite number of the steps. Okay, the mathematically limits that 0 to s is equal to 0. For the perfectly that is the temperature is equal to 0 at 0 Kelvin la. ஓகேங்களா? அதனோட என்ட்ரோபி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஜீரோ இருக்கும். அவ்வளோதான், சிம்பிளாக சி சேஸ் தட் 0 Kelvinல என்ட்ரோபி ஜீரோவாக இருக்கும். இல்லை ஓகேங்களா? என்ட்ரோபி ஜீரோ அட் 0 Kelvin. ஓகே, தட் என்ட்ரோபி ஆஃப் பியூர்லி crystalline solid okay is absolutely zero at that 0 Kelvin. Okay, there is a third law of thermodynamics. Okay, the crystals which the defects at absolute zero have been entropy greater than 0. Absolute entropy of the substances can never negative. என்ன வராது அப்படின்னா நெகட்டிவ்ல வராது. ஓகேங்களா? ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னோம். ஓகேங்களா? ஒரு ப்ராப்ளம் பின்னால் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னேன். ஓகேங்களா? லிசன் ஹியர், that is evaluation yourself 8. For the chemical reactions, the value of delta H and the delta S value is equal to 300 Kelvin or -10 kilojoule mole inverse and then 20 joule degree inverse mole inverse respectively.
வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் டெல்டா ஜி ஃபார் த ரியாக்ஷன்ஸ். ஓகேங்களா, இதனுடைய டெல்டா ஜி வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க. அதாவது டெல்டா ஜி வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஹெச் மைனஸ் டி டெல்டா எஸ். ஒன்றுமே இல்லை, சிம்பிளாக இந்த டெல்டா ஹெச் வேல்யூ என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க, டெல்டா எஸ் வேல்யூயும் கொடுத்துட்டாங்க, இந்த டி வேல்யூயும் கொடுத்துட்டாங்க. டி வேல்யூ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 300 கெல்வின் கொடுத்துட்டாங்க. டெல்டா ஹெச் வேல்யூ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, டெல்டா ஹெச் வேல்யூ எவ்வளோப்பா கொடுத்துருக்காங்க, டெல்டா ஹெச் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 10 கிலோ ஜூல் மோல் இன்வெர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கிலோ ஜூல் மோல் இன்வெர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா, அதே மாதிரி டெல்டா எஸ் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. டெல்டா எஸ் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 20 ஓகேங்களா ஜூல் டிகிரி இன்வெர்ஸ் மோல் இன்வெர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேங்களா, சரி. இப்போ இது ஒன்றுமே இல்லை, இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே டெல்டா what is the formula, டெல்டா ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஹெச் மைனஸ் டி டெல்டா எஸ். இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. டெல்டா ஹெச் வேல்யூஸ் எவ்வளோங்க, மைனஸு 10,000 அதாவது 10 கிலோ ஜூல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 1 கிலோ ஜூல் இஸ் ஈக்குவல் டு 1000 ஜூல்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். அப்போ 10,000 ஜூல்ஸு மோல் இன்வெர்ஸ், 10,000 ஜூல் மோல் இன்வெர்ஸ். ஓகேங்களா, மைனஸ் 300 இன்ட்டு ஓகேங்களா மைனஸ் 20 ஜூல் கெல்வின் இன்வெர்ஸ். இது எவ்வளோ வரும், இல்லை 6000 வரும். ஓகேங்களா, அப்போ எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு வேல்யூஸ், டோட்டல் வேல்யூஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு அப்படின்னா மைனஸ் 16,000 சாரி, இது மைனஸு இன்ட்டு மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும். ஓகேங்களா, 10,000 மைனஸ் 6,000 எவ்வளோ ஆகிடும் அப்படின்னா மைனஸு 4,000 சம்திங் வரும். ஓகேங்களா, மைனஸு 4,000 சம்திங் வரும். லிசன் ஹியர், டெல்டா ஜி வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஹெச் மைனஸ் டி டெல்டா எஸ்ஸுங்க. ஓகேங்களா, இது டெல்டா ஹெச் வேல்யூ எவ்வளவு 10 கிலோ ஜூல் மோல் இன்வெர்ஸ். 10 கிலோ ஜூல் மோல் இன்வெர்ஸ் எப்படி எழுதுறேன் அப்படின்னு பார்த்து அப்படின்னா 10,000 எழுதிக்கிறேன். 10,000 ஜூல் மோல் இன்வெர்ஸ் மைனஸ். ஓகேங்களா, இங்கே ஒரு மைனஸ் சைன் இருக்குது ஆல்ரெடி. மைனஸு டி வேல்யூ எவ்வளவுங்க 300. ஓகேங்களா, டெல்டா எஸ் வேல்யூ அதுவும் மைனஸில் தான் இருக்குது. மைனஸ் 20 ஜூல்ஸ். அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்து அப்படின்னா 6000 வரும். ஓகேங்களா, ப்ளஸ் 6000 வரும். ஓகேங்களா, மைனஸ் 10,000 ப்ளஸ் 6000 எவ்வளோ வரும் நமக்கு, மைனஸ் 4000. டெல்டா ஜி வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 4000. ஓகேங்களா, கிலோ ஜூல் மோல் இன்வெர்ஸ் வரும். அதுவே ஜூல் மோல் இன்வெர்ஸ் வரும். அது கிலோ ஜூல்ஸ் மாற்றினீங்கன்னா எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா 4 கிலோ ஜூல் மைனஸ் 4 கிலோ ஜூல் மோல் இன்வெர்ஸ் இருக்கும். மைனஸ் 4 கிலோ ஜூல் மோல் இன்வெர்ஸ் இருக்கும். அதாவது 300 கெல்வினில் டெல்டா ஜி வேல்யூ இஸ் நெகட்டிவ். டெல்டா ஜி வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ். அதே மாதிரி அதே டெம்பரேச்சர்ஸ், இந்த வேல்யூஸ்லாம் கான்ஸ்டன்ட், இந்த வேல்யூஸ் ஆர் கான்ஸ்டன்ட், பட் இந்த ப்ராசஸ் கேன் பி கேரிட் அவுட் அட் 600 கெல்வின். அதே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நடக்குது அப்படின்னா 600 கெல்வினில் நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே ஃபார்முலா தான். ஓகேங்களா, டெல்டா ஜி வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஹெச் மைனஸ் டி டெல்டா எஸ் ஃபார்முலா. டெல்டா ஹெச் வேல்யூ எவ்வளோங்க, மைனஸ் 10,000. ஓகேங்களா, மைனஸ் 600 இன்ட்டு மைனஸ் 20 ஜூல்ஸ். ஓகேங்களா, மைனஸ் 20 ஜூல்ஸ். இப்போ எவ்வளோ வந்துடும், நியர்லி ஐ திங்க் தட் இஸ் 10,000. ஓகேங்களா, 10,000 ப்ளஸ்ஸு 12,000 வந்துடும். நெட் ரிசல்ட் வந்து நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ கிடைக்கும். அதாவது 2000 ஜூல்ஸ் மோல் இன்வெர்ஸ் கிடைக்கும். அது கிலோ ஜூல்ஸில் மாற்றினீங்கன்னா 2 கிலோ ஜூல் மோல் இன்வெர்ஸ் இருக்கும். 2 கிலோ ஜூல் மோல் இன்வெர்ஸ் இருக்கும். அப்போ டெல்டா ஜி வேல்யூ பாசிட்டிவாக வருது. அதாவது 600 கெல்வினில் டெல்டா ஜி வேல்யூ பாசிட்டிவ், 300 கெல்வினில் அதாவது லோ டெம்பரேச்சர்ஸில் டெல்டா ஜி வேல்யூ நெகட்டிவ், ஹை டெம்பரேச்சரில் டெல்டா ஜி வேல்யூ பாசிட்டிவ். அப்போ வந்து என்ன இருக்கும், டெல்டா ஜி வேல்யூஸ் நெகட்டிவ்னா தான், அதாவது லோ டெம்பரேச்சரில் ஸ்பான்டேனியஸ், ஹை டெம்பரேச்சரில் நான் ஸ்பான்டேனியஸ். அவ்வளோதான் இந்த ரியாக்ஷன்ஸ், ரொம்ப சிம்பிள். ஓகேங்களா, இது உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்தால் நேற்று போட்டு தமிழ் மீடியம் வீடியோவில் நான் கிளியராக சொல்லியிருக்கேன், அதுலேயும் பாருங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் கோஆப்ரேஷன். வி ஆர் மீட் இன் திஸ் another one of the video. ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் தட் another one of the lesson. தேங்க்யூ. கண்டிப்பாக நல்லா படிங்க. வெரி குட்.